This conference will now be recorded. Thank you for joining early. With your presence, your dua, I will start a kalam to praise Mawla, and then we'll continue with our class. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ali Allah, Madad Farma. Al Wahidul Qahar, Ali Allah, Madad Farma. اے رہنمائے مومنان مولا کریم مولا کریم اے نور چشم عاشقان مولا کریم مولا کریم تو آل پاک مصطفیٰ اولاد پاک مرتضی اے مظہر نور خدا مولا کریم مولا کریم اے بادشاہ ملک دین اے مانی حبل المتین نور جبین عرش برین مولا کریم مولا کریم اے ہادی عصر و زمان نور زمین و آسمان اے سرور کون و مکان مولا کریم مولا کریم اے کنز اسرار خدا اے معدن جود و سخا اے قبلہ اہل صفا مولا کریم مولا کریم ہم سب غریبوں کے لیے دیدار اقدس ہو عطا اے پیشوائے اتقیا مولا کریم مولا کریم ہم سب غریبوں کے لیے دیدار اقدس ہو عطا اے پیشوائے اتقیا مولا کریم مولا کریم مولا کریم مولا کریم انعام دے انعام دے عشق ازل کا جام دے دیدار صبح و شام دے دیدار صبح و شام دے مولا کریم مولا کریم مولا کریم انعام دے انعام دے سنگم پہ تیرا نور ہے عاشق سے تو کب دور ہے سنگم پہ تیرا نور ہے عاشق سے تو کب دور ہے ہر دل میں تو مسرور ہے ہر دل میں تو مستور ہے مولا کریم مولا کریم مولا کریم انعام دے انعام دے سالک بھی تو مسلک بھی تو محفل بھی تو منزل بھی تو مقصد بھی تو حاصل بھی تو مقصد بھی تو حاصل بھی تو مولا کریم مولا کریم مولا کریم
انعام دے انعام دے، دیدار صبح و شام دے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، عشق ازل کا جام دے، دیدار صبح و شام دے، دیدار صبح و شام دے، مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، اے سید علی نسب، اے مرکز علم و ادب، ناز عجم فخر عرب، ناز عجم فخر عرب، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، عشق ازل کا جام دے، دیدار صبح و شام دے، مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، اقدس ہے تیرا سلسلہ، اعلیٰ ہے تیرا مرتبہ، اقدس ہے تیرا سلسلہ، اعلیٰ ہے تیرا مرتبہ، اعظم ہے تیرا ہر صلہ، اعظم ہے تیرا ہر صلہ، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، عشق ازل کا جام دے، دیدار صبح و شام دے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، وہ غیب کا یاقوت تو، جبروت میں لاہوت تو، وہ غیب کا یاقوت تو، جبروت میں لاہوت تو، ناسوت میں ملکوت تو، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، عشق ازل کا جام دے، دیدار صبح و شام دے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، تو کائنات نور ہے، تجھ سے بہشت معمور ہے، ہر شخص وہاں مسرور ہے، ہر شخص وہاں مسرور ہے، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے، جانے نصیر دل فگار، تجھ سے فدا ہو بار بار، جانے نصیر دل فگار، تجھ سے فدا ہو بار بار، اے قوت پروردگار، اے قوت پروردگار، مولا کریم مولا کریم مولا کریم، انعام دے انعام دے،
इश्क़े अज़ल का जाम दे, दीदार सुबह हो शाम दे, मौला करीम मौला करीम मौला करीम, इनाम दे इनाम दे। તો જે દોસ્તો ઉર્દુ નથી સમજતા, આ બહુ બ્યુટીફુલ જ કલામ છે. એમાં લેખક કહે છે કે તું મને ઇનામ આપ. ઇનામમાં શું જોઈએ છે? તારો ઇશ્ક જોઈએ છે. એવું તું મને જામ આપ, એવું તું મને ડ્રિંક આપ કે મને બસ તારાથી ઇશ્ક થઈ જાય. તું મને સવાર અને સાંજ દીદાર આપ. તું જે બહુ જ આલા અને ઊંચો છે મોલા, નૂર નલ્લા નૂરથી છે. તું જ મને ચલાવવા વાળો છે, તું જ પણ ચાલવા વાળો છે. તું જ મહેફિલ છે અને તું જ મારો ડેસ્ટિનેશન, મારી મંઝિલ બી તું જ છે. મારો મકસદ તો તું છે અને જે હાસિલ થશે તે બી તું જ છે મોલા. યા મોલા, તું પાકોનો પાક, બહુ જ પાકીઝા છે. તારો જે સિલસિલો છે, જે તારો હસબ નસબ છે, જે તારો ખાનદાની સિલસિલો છે, પૈગંબરથી ચાલુ આવે છે, બહુ પાક અને પાકીઝા છે. અને તું કોઈને ઇનામ આપ તો એ કેટલો મોટો ઇનામ હશે. તું જે છે મોલા, જ્યારે આપણે ગેબની વાત કરીએ, ગેબ આપણે દેખાય નહીં, બાતિન, તો ગેબની અંદર જે હીરો હોય ને, હીરો મોલા એ તું છે. ઇન્સાનોની દુનિયામાં તું એક ફિરિશ્તો છે અને ઊંચા ફિરિશ્તાઓની દુનિયામાં તું એ છે જે લાના મકામ પર છે. પૂરી આખી યુનિવર્સ જે છે, આખી જેટલા બી યુનિવર્સિસ છે, બધાથી ઉપર તું બધાનું નૂર છે મોલા. અને તારાથી જ જન્નત છે, આબાદ થયેલી જન્નત છે, તારાથી જ છે. અને કેવી અજીબ ગરીબ વાત છે કે જન્નતમાં અંદર તારા વજહથી જેટલા બી માણસો છે બહુ મસ્તીમાં છે, બહુ ઇશ્કમાં છે. અને લેખક કહે છે કે મારી જાન બી તારા ઉપર કુરબાન, મારો દિલ બી કુરબાન અને ઘડી ઘડી કુરબાન, ફિદા હો બાર બાર, ઘડી ઘડી કુરબાન 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 કુરબાન, થાકે જ નહીં પણ કુરબાન થતા જાય. તું ખુદાની તાકાત છે, એ કુવતે પરવરદિગાર, તું ખુદાની તાકાત છે. મારા મોલા કરીમ મોલા કરીમ મોલા કરીમ, ઇનામ દે. તો આ નાચીસના દિલમાં ખ્યાલ આવે છે કે કેવી રીતે કયા જીભથી આપણે ઇનામ માંગીએ. બહુ ગુનેગાર છીએ, બહુ કમજોર છીએ, એ જ્ઞાનમાં બહુ પાછળ છીએ, હકીકી ખિદમતમાં પાછળ છીએ, રિયાઝતમાં પાછળ છીએ, ઇબાદતમાં કાચા છીએ, દુનિયાની મોહબ્બત દિલમાં છે. કેવી રીતે મોલા તારાથી ઇનામ માંગીએ મોલા? આ તો આ લેખકે બહુ જ સારો કલામ લખ્યો અને આપણે વાંચી લીધો અને દિલના અંદર આનંદ લઈ લીધો. પણ મોલા, જ્યારે પોતાના અંદર જોઈને જોવી છીએ કે મોલા હમારા અંદર એ કાબિલિયત છે કે તને કહી કે તું ઇનામ આપ મોલા. યા મોલા, અમે તો બહુ જ ગુનેગાર છીએ, કમજોર છીએ મોલા, નાચાર છીએ મોલા. તારાથી બહુ અરજ અને વિનંતી સાથે તારાથી દુઆ કરીએ છીએ મોલા. તું રહેમ કરીને, મહેર કરીને અમને દીદારની દોલત નવાઝ. તું અમને તારો ઇશ્ક નવાઝ. એવી મોહબ્બત અમારા દિલના અંદર તારા માટે હોય કે અમને એક પલ બી કરાર ન આવે મોલા તારા વગર. દુનિયાના અંદર જરાય જીવ ન લાગે. આ બદન ભલે દુનિયાનું કામ કરે, બરાબર રીતે કરે મોલા, કોઈ કચાશ નથી રાખવાની, પણ જે દિલ છે મોલા એ તારા સાથે હોય, તારા નામના સાથે હોય, તારા zikરના સાથે હોય મોલા. એવી મોલા અમારી અરજ, વિનંતી અને ગિરિયાગુજારી છે મોલા. યા મોલા, તું કબૂલ કર અને હમ ગરીબોને બી પણ તું દીદાર આપ મોલા. છે એવા દુનિયામાં ફરિશ્તા, એવા મોટા મોટા આલા મોમિનીન જે તારા દીદાર કરતા હશે મોલા, એના પગોથી અમે કુરબાન થઈએ મોલા કે તું અમને બી દીદાર આપ મોલા. हम गरीबों पर भी रहम फरमाओ मौला, हमने भी ये आशिकी आप मौला.
हमने भी इल्म समझ आप मौला, हमने भी तेरी शनाख्त आप मौला। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, પરખવા આઝમાઈશમાં ન નાખ મૌલા, તારી ખિદમતમાં, તારા દરબારના અંદર અમે રાખ મૌલા. યા મૌલા, તારા સાચા અને સારા મોમિનીનની જૂતાના પાસે મૌલા રહેવું છે, એ લોકોની ખિદમત કરવી છે મૌલા. યા મૌલા મહેરબાન, તું રહેમાન છો, તું રહીમ છો, તું મુશ્किल કુશા છો. અમારી મુશ્किल જ એ છે મૌલા કે તારા ઇશ્કથી દૂર છીએ મૌલા, તારી મોહબ્બતથી દૂર છીએ મૌલા, તારા દીદારથી દૂર છીએ મૌલા. યા મૌલા, તારે જ્યારે અમે એવા ફરમાન વાંચીએ છીએ તો કાળજીઓ હલી જાય છે કે મૌલા તારી કેટલી રહેમત છે, તારું કેટલું દિલ થાય છે કે અમે આગળ વધીએ, તારા નૂરના કરીબ થાય. પણ મૌલા અમે બહુ શર્મિંદા છીએ, બહુ શર્મિંદા છીએ મૌલા. જેવી કસણી, જેવી મહેનત લેવી જોઈએ એવી મહેનત કરતા નથી મૌલા. યા મૌલા, યા મૌલા, તું અમારા અવગુણને ન જોજે મૌલા, અમારી કમજોરીને ન જોજે મૌલા. એવી તાકાત આપજે મૌલા, એવી હિંમત આપજે મૌલા કે જલ્દી જલ્દી તારા પાસે આવીએ મૌલા, તારા નૂરના સાથે એક થઈએ મૌલા. યા મૌલા, આ બધું મુમકિન છે મૌલા તારી રહેમતના અંદર મૌલા. અમારી કાબિલિયત તો કાંઈ નથી મૌલા, અમે તો બિલકુલ નાચીજ છીએ, કાંઈ કોઈ કાબિલિયત જ નથી મૌલા, કોઈ તાકાત જ નથી, કોઈ આવડત જ નથી મૌલા. બધું જે છે એ તું જ છો મૌલા. યા મૌલા, યા મૌલા, તું અમારા ઉપર રહેમ ફરમાવજે મૌલા. યા મૌલા, તારી રહેમત વગર અમારું શું થશે મૌલા? તું ગની છો, તું બાદશાહ છો મૌલા. યા મૌલા, યા મૌલા, જ્યારે બાદશાહને જોઈએ છીએ અને અમે ગુલામ છીએ તો ગુલામ અરજ કરે છે મૌલા કે એ બાદશાહ, એ દીન અને દુનિયાનો બાદશાહ, તું અમારા ઉપર રહેમ ફરમાવ, તું સખી છો મૌલા. અમારી કોઈ બી કાબિલિયત, કોઈ બી કુદરત ન હોય મૌલા, કોઈ સારા કામ ન હોય મૌલા, પણ તું રહેમ કરવા વાળો છે, તું અમને દાન દઈ દે મૌલા. તારો ઇશ્ક અમને દાનમાં દઈ દે મૌલા. યા મૌલા, યા મૌલા, રહેમ ફરમા અને મુશ્किलातની આસાની અને બહુ મોટી મુશ્किल ઈ જ છે મૌલા કે તારા ઇશ્કથી દૂર છીએ, તારા દીદારથી દૂર છીએ, તારા ઝિકરથી દૂર છીએ મૌલા. યા મૌલા મહેરબાન, યા મૌલા મહેરબાન, તું મદદ ફરમા. તૌફીક, કાયદ અને હિંમત અને યારી આપ મૌલા કે આ રસ્તા પર મેં ચાલીએ નહીં, ભાગીએ, ખૂબ ભાગીએ અને ભાગીને પોતાની મા પાસે પૂગી જઈએ મૌલા. તું એ કીધું છે કે જ્યારે બચ્ચો પોતાની માથી જુદા પડે છે અને રડે છે તેવી રીતે તમે રડો. યા મૌલા, અમે તો ભૂલી જઈએ છીએ દુનિયાના અંદર કે અમે માથી જુદા થયેલા છીએ મૌલા. દુનિયામાં બહુ મજા આવે છે મૌલા, દુનિયા બહુ મીઠી લાગે છે મૌલા. યા મૌલા, યા મૌલા, તું ઇશ્ક દે તારો કે એક લમ્હા માટે બી અમે ભૂલીએ નહીં તને મૌલા. તું એવી એવી કરમ કર અમારા ઉપર, એવી મહેરબાની કર, તારો ઇશ્ક અમારા દિલના અંદર એકદમ ચિપકાવી નાખ, ચોંટાડી નાખ મૌલા. કાંઈ બી થઈ જાય, તારો ઇશ્ક દૂર ન થાય અમારાથી મૌલા. એવું તું કંઈક માજીસો કર અમારા દિલ ઉપર મૌલા. યા મૌલા, યા મૌલા, જ્યારે ઇલ્મ ગિનાની વાતો સાંભળીએ, તારા માજીઝાતની વાતો સાંભળીએ તો બસ દિલ થાય છે કે એવા પંખ હોય કે ઉડીને તરત જ તારા પાસે આવી જાય મૌલા. યા મૌલા, એવા પંખ તું દે ને મૌલા. કેના પાસે જાશું મૌલા, કેનાથી માંગશું મૌલા, તારા અલાવા છે કોણ અમારું મૌલા. તું દીન દુનિયાનો બાદશાહ, તું રહેમાન, તું રહીમ, તું દस्तगीर, ओ मुश्किल कुशा मेहरबान मौला. फरियाद रस, फरियाद रस, या इमाम ज़मान, या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी व लकती काली, या हाजिर, या मौजूद,
يا شاه كريم الحسين أنت الإمام والحق المبين اللهم لك سجودي وطاعتي شكرا لله والحمد لله شكرا لله والحمد لله. બધા ફ્રેન્ડ્સને યાલી મદદ શુક્ર મૌલા કે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ કે ઇમામના ફરમાનોને સમજીએ એના ઉપર ચર્ચા કરીએ અને આપણે આ ફરમાન વાંચી રહ્યા હતા અડધું ફરમાન વાંચી લીધું હતું અને પછી આપણે અડધું ફરમાન આજ માટે ડિસ્કશન માટે મૂક્યું હતું તો પહેલે આપણે પાછા પૂરું ફરમાન વાંચીએ અને પછી આપણે ડિસ્કસ કરશું. So Pune, June 28, 1908 હક મૌલાના સરકાર આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ દાતાર હાજરીમાં અમે ફરમાવ્યું કે સલવાત બોલો અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. પહેલા તમારા રૂહને પાક કરો જે રસ્તાની તમોને માહિતગીરી છે તે રસ્તા પર મુસ્તકીમ રહેવું જોઈએ. આવી રીતે રૂહ પાક થશે. તમારા મરણ બાદ તમારો રૂહ પાક થવાથી બીજી દુનિયામાં જશે કારણ કે રૂહ ખુદાનો નૂર છે. જેમ એક આગનો તનખલો મોટા ઢગલામાં નાખીએ તો એક થઈ જાય તમારો રૂહ મળી જશે તે નૂર એક થઈ જશે એ પણ મરવા વખતે પણ હયાતીમાં નહીં. જિસ્મને ન જોવું પરંતુ રૂહનો ખ્યાલ કરો. શુક્ર છે કે તમે બધા રૂહાની રસ્તા પર છો. જે રસ્તો તમોને મળ્યો છે રૂહના રસ્તા ઉપર ચાલવા માટે શરીરની પણ જરૂરત છે. ફરમાવ્યું કે દરેક બીમારીની દવા જુદી જુદી જોઈએ તેમ ઇબાદતનું કામ પણ તેવું જ છે. અમો દરેકને જુદા જુદા આપીએ છીએ અને અમો દેખીએ છીએ કે કોનામાં કેટલી શક્તિ છે તે પ્રમાણે કામ આપીએ છીએ. એક પહેલવાન જેવું હોય તેને વધારે કામ આપીએ છીએ જયીફને થોડું આપીએ છીએ. પહેલવાનનો બોજો જયીફ માટે નાખીએ તો ઉપાડી શકશે નહીં. તમે બધા મારી હુઝુરમાં આવો છો અને કામ કરવામાં કસૂર કરો છો તે ના કરવી અને ભૂલી ન જાઓ. તમને જે કામ આપ્યું છે તે સખત નથી તે બચ્ચું પણ કરી શકે એવું થોડું કામ આપીએ છીએ. તેમાં કાંઈ પણ કસૂર કરવી ના જોઈએ. ફરમાવ્યું કે તસ્બીહ કાઢી નાખવામાં આવેલ છે તેનું કારણ કે ધ્યાન અખંડ રહે. એ તસ્બીહથી શું અડચણ છે? ગણવામાં અને દાણામાં ધ્યાન જાય છે તેને માટે મુકાવી દીધી છે. અગર તમારાથી ના બને તો આ કામ શા માટે લીધું છે? આ બોજું લઈને નહીં પાડશો તો નુકસાનીમાં જશો. તમે કામ કરીને સૂઈ જવો તો વધારે નુકસાની છે અને પોતાની જિંદગીના વખત નકામું ગુમાવો છો. તેના કરતાં તમે હમણાં જાહેરની બંદગી કરો અને રૂહાનીની બંદગી બીજા અવતારમાં કરજો. જાહેરની બંદગી પણ સારી છે તેનાથી પાકાઈ થાય છે. તમને કેટલું ઓછું બોજું છે. અગાઉના વખતમાં કામ ઘણું સખત હતું
4 કલાક, 6 કલાક, 8 કલાક બંદગીનું કામ કરવામાં આવતું હતું. હમણાં 2 કલાક છે. પીર સદરુદ્દીન 16 કલાક બેસીને બંદગી કરતા હતા. 2 કલાક સૂતા, 4 કલાક વાઇઝ જ્ઞાનની નસીહત કરતા હતા. હમણાં તમારા ઉપર શું બોજું છે? કેટલું બધું ઓછું છે. આટલું થોડું કામ પણ કરવામાં ના હિંમત થશો તો તમને નુકસાની છે. 2 કલાક બંદગી કરવી ઘણી જ આસાન છે. ઈમાનદાર છે તેને અમો ઓલાદ તરીકે બોલાવીએ છીએ. તે જિસ્મની ઓલાદ નહીં, રૂહાની ઓલાદ તરીકે બોલાવીએ છીએ. રૂહ છે તે બદન કરતા કેટલી વધારે શક્તિ ધરાવે છે. તેવી રીતે રૂહનો પ્યાર અમારું તમારા પર વધારે છે. ખાના બધા સવાલ પડી અલ્લાહ. તો આપણે આ જ પેરેગ્રાફ જે છે એ નથી કર્યો તો આપણે એના જ ઉપર ડિસ્કસ કરશું આજે. ફરમાવ્યું કે તસ્બીહ કાઢી નાખવામાં આવેલ છે તેનું કારણ કે ધ્યાન અખંડ રહે. તો ફિઝિકલી ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે zikr કરતા હોઈએ, તસ્બીહ કરતા હોય તો આપણે દાણા ગળતા હોઈએ અને જ્યારે આપણે બંદગીમાં બેસીએ તો આપણું ધ્યાન ગળવામાં જાય. મૌલા ફરમાવે છે કે એટલી જ વજહથી આપણે તસ્બીહ જે છે એ કાઢી નાખી છે. આપણે હવે ઇબાદતમાં મનાય છે કે આપણે તસ્બીહ લઈને બેઠીએ અને ખટખટ ખટખટ દાણા ફરાવતો હોય એમ કરવાની મનાય છે. તો પણ જોવામાં એવું આવે છે ક્યારેક ક્યારેક કે અમુક જમાતી મેમ્બર્સ તસ્બીહ લઈને બેઠા હોય છે તો મૌલા ફરમાવે છે કે અગર તસ્બીહમાં બી ધ્યાન રહેશે તો એમાં નુકસાની છે, એટલે તસ્બીહ મના કરી દીધી છે. તો હવે આપણે તસ્બીહ તો એક ફિઝિકલી ચીજ છે કે આપણા હાથમાં હોય. ચલો એ હાથથી મૂકી દીધી, તસ્બીહ નથી આપણા હાથમાં. પણ હવે આપણું ધ્યાન ક્યાં જાય છે? ધ્યાન આપણું ભટકાય છે, બીજી ચીજોમાં જાય છે. તો જે બી ચીજ આપણે આપણા ધ્યાનમાં ભટકાવે છે એને આપણે મૂકી દેવી છે. કેમ કે કોઈ બી ચીજ આપણે ધ્યાનમાં અડચણ કરે તો ઇમામ ફરમાવે છે કે આપણા માટે સારું નથી. કોઈ બી ચીજનું ધ્યાન, કોઈ બી ચીજનો ખ્યાલ હોય તો હવે ક્વેશ્ચન એ ઉભો થાય કે ભાઈ વિચાર તો ઘણા આવે છે, વિચારને કેવી રીતે કાપીએ, વિચારને આપણે શું કરીએ? તો મને ઉમ્મીદ છે કે આપણે હવે જાણીએ છીએ કે વિચારને કાપવા માટે ગિરિયાઓઝારી એક એવી ઇબાદત છે, એક એવો તરીકો છે કે જેનાથી દિલ આપણે બહુ પીઘાડી લઈને, નરમ કરીને, જ્યારે ઇમામના સાથે ઇશ્ક મોહબ્બતથી વાતચીત કરીને જ્યારે આપણે એવી રીતે ઇબાદતમાં બેસીએ તો બહુ મૌલાની રહેમત આવે. કેમ કે ગિરિયાઝારી કરવાનું ઇમામનું ફરમાન છે. અને જ્યારે મૌલા તોફીક, તાઈદ, હિંમત અને યારી આપે કે આપણે ગિરિયાઝારી કરીએ અને પછી ઇબાદતમાં બેસીએ તો શું થાય કે તરત જ ઇમામની રહેમત કરીબ આવે. જ્યારે આપણે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં બેસીએ, મારા જેવો ગરીબ શું ઇલ્મ બયાન કરશે, આ પૂરી તાઈદ એની માંગુ હું કે મૌલા તું જ મારી મદદ કર. તો એ મદદ કરે તો કાંઈ શબ્દ મોઢાથી નીકળે. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે ઇબાદતમાં બેસીએ તો આપણે એનાથી માંગીએ, ખૂબ માંગીએ કે મૌલા તું જાણસ મારા દિવસ કેવી રીતે જાય છે, કેવી રીતે હું શું કરું છું. તમારી ચાહના એ છે હું બંદગીમાં બેઠો અને મારું ધ્યાન લાગે, મારું એકદમ ચોકસીથી મારું ધ્યાન લાગે અને મને કોઈ વિચાર ન આવે. જ્યારે એવી દુઆ, અરજ, વિનંતી કરીને જ્યારે કોઈ મોમિને સાલિક બેઠે બંદગીમાં તો એના માટે બહુ આસાની થાય કે એનું ધ્યાન લાગે ઇબાદતમાં. તો આપણે સમજી ગયા કે ફિઝિકલ અહીંયા તસ્બીહની વાત છે, પણ હકીકતમાં કોઈ બી જાતનો વિચાર હોય, કોઈ બી જાતનો ખ્યાલ હોય એને આપણે રોકવું છે. દિવસના અંદર બી આપણે એવી રીતે જીવવાનું, એવી રીતે શાંતિમાં લાઈફને જીવવાનું કે જેનાથી શું થાય કે આપણા ધ્યાનની ખરાબી ન થાય ઇબાદતના ટાઈમ પર. જ્યારે આપણે દિવસના અંદર બહુ હાઈ સાથે જીવતા હોઈએ, બહુ વ્યાધિ કરતા હોઈએ હર વાતની, તો શું થાય કે એનું અસર જે છે ઇબાદતના ટાઈમ ઉપર થાય છે. એટલે બહુ જરૂરી છે કે જ્યારે આપણે ઇબાદતમાં બેસીએ તો બહુ ઠંડાઈથી આપણે પોતાની જિંદગી બહુ સહેલાઈથી, સુકૂનથી. અને એવું નથી કે આપણે દુનિયાનું કામ નથી કરતા, દુનિયાનું બધું કામ બરાબર કરવાનું છે.
પણ જે રીતે આપણે કરીએ દુનિયાનું કામ એને પોતાના દિલ ઉપર બોજો બનાવીને આરામથી કામ કરવાનું અને એ પ્રેક્ટિસથી આવે. જેવી રીતે ઇબાદતમાં બેસવાની એક પ્રેક્ટિસ છે એવી રીતે એક મોમિન અને સાલિકની જિંદગી જીવવા માટે બી એક પ્રેક્ટિસ છે કે આપણે હર ફિકર, હર વ્યાધિ, હર કામ એને સોંપી દેવાનું. તો એ આપણા માટે આસાની કરે. તો અહીંયા આપણે સમજી ગયા કે ફિઝિકલી આપણે તસબીહ મના છે, પણ કોઈ બી ચીજ આપણે અડચણ કરતી હોય આપણા ધ્યાનના અંદર એ આપણા માટે સારું નથી, કેમ કે એનાથી ધ્યાનની નુકસાની થાય છે. પછી મોલા ફરમાવે છે કે અગર તમારાથી ના બને તો આ કામ શા માટે લીધું છે? મોલા અહીંયા સખ્તીથી આપણે ક્વેશ્ચન કરે છે કે અગર આ કામ નથી થતું, કે ઘણા માણસોને એક્ઝામ્પલ તौर પર કે તસબીહ હાથમાં લઈને જ બેસવી છે અને ગણવું છે, પછી કમ્પ્લેન કરે કે ધ્યાન નથી લાગતું. તો જ્યાં સુધી ફિઝિકલી તસબીહને મૂકશું નહીં તો ધ્યાન લાગશે નહીં. પછી મોલા કહે છે કે જ્યાં સુધી તમે આજે આ કામ લીધું છે એના માટે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે કન્ડિશન્સ છે એને તમે મીટ નહીં કરશો તો પછી તમે શું કામ આ કામ લીધું છે? તો મતલબ શું થયું કે દિવસના અંદર જે આપણે પોતાના આમાલની પાકીઝગી, પોતે જેવી રીતે zikરમાં, ઠંડકમાં, શાંતિમાં રહેવાનું છે એ આપણે ન કરીએ તો ધ્યાન તો નહીં જ લાગશે. પછી આપણે કમ્પ્લેન કરીએ કે મોલા ધ્યાન નથી લાગતું, તો મોલા કહે છે અગર તમારાથી ના બને તો આ કામ શા માટે લીધું છે? શા માટે લીધું છે? મોલા લિટરલી ક્વેશ્ચન કરે છે. તો આપણે પોતાના અંદર જોવાનું કે શું આપણે જ્યારે ઇબાદત કરીએ છીએ ત્યારે આપણું ધ્યાન લાગે છે કે નહીં? તો શું આપણા અંદર કોઈ કમી છે? આપણા અંદર કાંઈ ખોટાઈ છે? આપણે કેમ મોમિન નથી બની શકતા? તો મોલા પહેલે જ આપણે ફરમાવી દીધું કે જો મોલા જોઈને બોજો આપે છે. કુરાનના અંદર બી એક આયત છે કે ખુદા કોઈના ઉપર ભાર નથી નાખતું. જેની તાકાત જેટલી હોય ને એટલું જ ખુદા ભાર નાખે છે. અને આ ફરમાનમાં જ આપણે વાંચ્યું કે ઇમામ ફરમાવે છે કોઈ પહેલવાન હોય ને એને વધારે બોજો આપે, કોઈ ઝયીફ હોય ને તેને ઓછું બોજો આપે. તો ઇમામ જોઈને જાણીને જેટલી આપણી તાકાત, જેટલી આપણી એબિલિટી હોય એ સમજીને આપણે બોજો આપે છે. એના છતાં અગર આપણે કમ્પ્લેન કરી કે મોલા ધ્યાન નથી લાગતું, આ કેવી રીતે થાય? તો મોલા કહે છે પછી આ કામ શું કામ લીધું તમે? મૂકી દો આ કામ, શું કામ લીધું છે? ઇમામ ગુસ્સો કરે છે આપણે. આ બોજો લઈને નહીં પાડશો તો નુકસાનીમાં જશો. કેમ કે મોલા ફિકર કરે છે કે અગર આપણે કોઈ ચીજ લીધી છે, આપણે કોલ ફેલ દીધા ઇમામના સાથે કે ભાઈ નહીં આપણે ઇબાદત કરશું, પોતે પોતાના મરજીથી આગળ ગયા અને ઇમામને કોલ આપ્યું અને હવે એવી થઈ ગઈ જિંદગી કે બીજું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈફમાં, ઇબાદતના ટાઈમને લાવો. આ બી કરવું છે ને ઓલું બી કરવું છે ને આ બી કરવું છે, અહીંયા બી પાછળ રહી જાઉં, અહીંયા બી મારી ગણતરી થાય, આ બધું મને કરવાનું છે. પછી ઇબાદતને મૂકી દો. મોલા કે શું કામ લીધું? તો અહીંયા આપણે ઇમામ જે છે એક દિલમાં વિચારવાનું, આપણે આપણા કોન્શિયસમાં લાવવા માટે ઇમામ સવાલ કરે છે કે તમે વિચાર તો કરો કે તમે કોઈ પ્રોમિસ કરો ને પછી તમે પૂરું ન પાડો તો શું વાત છે? તો મોલા ફરમાવે છે કે તમે આ જ્યારે પૂરું નહીં કરશો, પોતાનો જે પ્રોમિસ તમે કરેલો અને પછી તમે પૂરું ન પાડો તો નુકસાનમાં જશો. હવે જો દુનિયામાં બી અગર આપણે મિસાલ લઈએ કે દુનિયામાં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ આપણે કરેલો હોય કોઈ બી જાતનો કે આપણે આ રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈએ છીએ અને આપણે બરાબર કરશું, કોઈ કર્જ લીધો હોય, કોઈ બી કર્યું હોય અને આપણે કીધું હોય કે ભાઈ આ બરાબર આપણે લોન જે છે ભરશું, એક મિસાલ છે, અને આપણે ન ભરીએ તો ડંખ લાગે. એવી જ રીતે રૂનો મામલો છે. જ્યારે આપણે ઇબાદત માટે ઇમામ સાથે પ્રોમિસ કરીએ તો ઇમામ જે છે આપણે લાડ લડાવવા માટે, આપણી તરક્કી માટે ઇમામને આપણાથી એ કસરત જોઈએ છીએ કે આપણે મહેનત લઈએ તો ઇમામ પોતાના દીદાર, પોતાની રહેમત, પોતાના નૂરથી આપણે કરીબ કરીએ. પણ જો અગર આપણે નાગડદાઈ કરીએ તો ઇમામ જે ઇનામ દેવા માટે બેઠો છે એ કેવી રીતે આપણે આપે? વિચારવાની વાત છે. તો કુરાનના અંદર એક બીજી આયત છે બહુ અજીબો ગરીબ. ખુદા કહે છે કુરાનના અંદર કે તમે મારી મદદ કરો ને તો હું તમારી મદદ કરું. હવે અહીંયા સવાલ કરીએ આપણે, ખુદાને આપણી મદદની શું જરૂર છે? આ બની શકે ક્યારે? ક્યારે ન બની શકે. પણ એક કાનૂન છે. કાનૂન શું છે કે જો જે માણસ પોતે જેને જે જોતું હોય એ મહેનત કરે તો એને ઇનામમાં એ ચીજ દેવામાં આવે.
એ જ વાત ઇમામ આપણે આ સમજાવી રહ્યા છે કે જો જ્યારે આપણે ઇબાદત કરીએ તો ઇમામના પાસે જી નૂરના ફળ છે એ બધા ઇમામ આપણે દેવા માટે રાજી છે. શું કામ? ઇમામ આપણે પોતે આપણને ઇમામ પોતે શું કહે છે? તમે મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ છો. તો મા બાપનું જે ખજાના હોય એના વહાલા બચ્ચાઓ માટે હોય ને. પણ વહાલા બચ્ચાઓના જે ટાઇટલ છે આપણું જે મોલા આપણે બોલાવે છે એને વહાલા બનવા માટે જે ઇમામની એક્સપેક્ટેશન્સ છે આપણા ઉપર, જે ઇમામની ઉમેદો છે એ અગર આપણે પૂરું ન કરીએ તો આપણે કેવી રીતે વહાલા થઈએ? તો ઇમામની તો ચાહત છે કે આપણે એ પંખ આપે. ઇમામની તો ચાહત છે કે આપણે નૂરના દીદાર કરાવે. ઇમામની તો ચાહત છે કે આપણે દોરવીણી પોતાની શનાખ્ત કરાવે. આ બધી ઇમામની ચાહત છે. તો જ્યારે ઇમામની ચાહત છે તો આ તો થઈ જ જવું જોઈએ ને. તો શું આપણે ક્વેશ્ચન કરીએ, શું ઇમામ આપણે દુઆશીષ નથી આપતા કે આપણે નૂરને જોવે? બરાબર આપે છે ઇમામ. તો પછી શું કામ આપણે નૂરને નથી જોયું? શું વજહ થઈ ગઈ? ખુદા શું કહે છે કુરાનમાં? તમે મારી મદદ કરો તો હું તમારી મદદ કરું. જ્યાં સુધી આપણે પોતાની જિમ્મેદારીને નહીં પાડશું તો આપણે કેવી રીતે આગળ વધશું? તો એ ચીજ ઇમામ ફરમાનમાં ફરમાવે છે કે આ બોજો લઈને નહીં પાડશું તો નુકસાનીમાં જશું. નુકસાનીમાં જશું. તો આપણે નુકસાન તો નથી કરવાનું. જેમ આપણે ફેરે આપણે કીધું ને કે વળંજારા વળંજ લૂણો કરી લાવજો, કે આપણે તો વેપારી છીએ. આપણે તો આ દુનિયામાં આવેલા વેપારી છે કે આપણે જે છે ધંધો કમાઈ કરીને મુનાફો કમાવાનો છે, નુકસાન નથી લેવાનું. તો એ ચીજને ઇમામ સમજાવે છે કે તમે જે છે પોતાની નુકસાની ન કરો. તમે કામ કરીને સુઈ જાઓ તો વધારે નુકસાની છે. તો આપણે ઇસ્મે આઝમ લીધું ઇમામ સાહેબ ઇમામથી અને પછી સુઈ ગયા, ઉઠ્યા નહીં. ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે તમારી જિંદગીનો વખત નકામો ગુમાવો છો. તેના કરતા તમે હમણાં પછી આપણે જો મોલા શું કહે છે કે નકામો ગુમાવો છો. હવે આ જ ચીજ હાજી ઇમામે ડિફરન્ટ કરી નાખી છે. હાજી ઇમામ શું કહે છે કે તમે ઉઠીને બેઠા, જો કન્ડિશન શું છે કે તમે ઇસ્મે આઝમ લીધું છે, તમે બરાબર ઉઠીને બેઠો, તમે બેઠા અને પછી તમારી નીંદર આવી ગઈ. ઇમામ કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં. તો ક્વેશ્ચન અહીંયા થાય કે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદના ટાઈમ પર ઇમામે આવા ફરમાન કર્યા અને હાજરી ઇમામે ડિફરન્ટ ફરમાન કર્યા. તેનો શું મતલબ? શું ઇમામ અલગ અલગ ફરમાન કરે છે? હકીકતમાં એ વાત નથી. હકીકતમાં આ ઇમામની દયા છે, કેમ કે દુનિયા આજ જે છે એટલી બદલાઈ ગઈ છે અને દુનિયાના અંદર એટલો પ્રેશર છે, એટલી હાઈ હોય છે દુનિયાના અંદર કે ઇમામ જાણે છે કે લાઈફ બહુ ટફ છે. તો ઇમામ આપણે બહુ દયાળુ માના જેમ આપણે સમજાવીને પ્યારથી કહે છે કે ઠીક છે, તમે જો ઉઠ્યા તો સહી ને, તમે બેઠા તો સહી, તમે નિયત તો કરી અને પછીના બાદ તમે બહુ થાકેલા હતા કામથી, તમે નીંદર આવી ગઈ તો કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એમ નથી કહેતા કે તમે ઇબાદત નહીં કરશો તો માફ છે, એમ નથી કહેતા. તો આપણે ગલતી ન કરવી જોઈએ. ઇમામ બરાબર કહે છે કે તમે ઉઠીને બેઠા, ઇબાદતમાં બેઠા, મતલબ શું? તમે નિયત કરી, તમે મોલાથી દુઆ કરીને પછી બેઠા. એવું નહીં કે નિંદરમાં ઉઠીને બેસી ગયા પલંગ ઉપર જ અને પછી લુડકી ગયા. એવું નથી કહેતા ઇમામ. ઇમામ આપણે જાણે છે કે આપણે જે છે સમજદાર છીએ, રિસ્પોન્સિબલ છીએ, તો આપણે નિયત કરીને ઉઠ્યા, બરાબર બેઠા અને બરાબર ધ્યાન લગાવવાની પૂરી નિયત કરી અને એના બાદ પછી નિંદર આવી ગઈ. ઇમામ ફરમાવે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે બેઠા તો સહી ને, તમે ઇબાદતમાં નિયત તો કરી ને, તમે કાંઈ તો શબ્દના નામ લીધા ને. તો મકસદ શું છે કે ઇમામ આજની દુનિયાના જે પ્રેશર્સ છે એને સમજીને ઇમામ આપણા માટે રહેમત કરે છે. જેવી રીતે આપણે અહીંયા વાંચ્યું કે ઇમામ ફરમાવે છે કે પહેલે 5 કલાક, 6, 7, 8 કલાક ઇબાદતનો ટાઈમ હતો, હવે 2 કલાક છે. ઇમામ કહે છે, ઇમામ સુલતાન અને હાજર ઇમામે આપણા માટે 1 કલાક કરી નાખ્યું છે. કેમ કે આ દુનિયાના અંદર 1 કલાક બી કાઢવું બહુ મુશ્કેલ છે. અમુક માણસોની લાઈફ બહુ જ ટફ હોતી હોય, બહુ લાંબા લાંબા કલાક કામ કરતા હોય અને બહુ મુશ્કેલ થતી હોય, પણ ચાહના હોય, ઇમામથી ઇશ્ક હોય, ઇમામના નૂર સાથે મળવાનું હોય, તો ઇસ્મે આઝમ લઈ અને કોશિશ કરીને પછી જેટલું કરી શકતા આટલું કરે, ન કરી શકતા તો પછી લુડકી જાય, નીંદર આવી જાય. એવી સિચ્યુએશન જોઈને ઇમામ ફરમાવે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે બેઠા તો સહી ને, તમે હિંમત તો કરી ને, તમે ચાહત તો કરી ને, તમારા ગુનાહ માફ છે. તો આપણે સમજવું પડશે કે ટાઈમના હિસાબે ઇમામના ફરામીન જે છે એ બદલાય છે, કેમ કે દુનિયા બદલાય છે. તો દુનિયાના હિસાબે જે દુનિયાના પ્રેશર છે એ હિસાબથી ઇમામ આપણે એવું કામ આપે છે કે જે પોસિબલ હોય.
ઇમામ ક્યારે આપણે ઇમ્પોસિબલ કામ નથી આપતા. એવો બી ટાઈમ હતો જમાતની જિંદગીમાં કે લોકો 8 કલાક ને 7 ને 6 ને કલાક ઇબાદત કરી શકતા હતા. આજના જમાના મોલા કહે છે 1 કલાક બી કરો તો બી ઘણું છે. 1 કલાક બી હિંમત કરીને બેઠું ઘણું છે. તો કેવી અજીબ વાત છે ને કે આપણો મઝહબ કઈ બદલા નથી ગયું, પણ ટાઈમના દ્વારા ઇમામ જે છે આપણે હિદાયત આપે છે. તો પછી મોલા શું કહે છે કે આ છે અહીંયા તેના કરતા તમે હમણાં જાહેરની બંદગી કરો અને રૂહની બંદગી બીજા અવતારમાં કરજો. તો અહીંયા જેવી રીતે અવતાર આવ્યો તો જે લોકો રીઇન્કાર્નેશનમાં ક્લિયર ન હોય તો લોકો તરત વિચાર કરે ઓ તો અહીંયા તો જન્મ મરણની વાત છે, અહીંયા તો અવતારની વાત છે. એમ નથી. જો ઇમામ શું ફરમાવે છે તેના કરતા તમે હમણાં જાહેરની બંદગી કરો. જાહેરની બંદગી શું મતલબ કે આપણે કોઈ બી ઇબાદત કરીએ અને એનો ફાયદો જે છે ને એ બધું આપણે જાહેરની જિંદગી માટે કે મારી તું બિઝનેસમાં બહુ નુકસાન થઈ રહ્યું છે કે બિઝનેસમાં બહુ પ્રગતિ નથી, બિઝનેસની મુશ્કેલ આસાન કે હેલ્થની ડિફિકલ્ટીઝ છે કે કાંઈ બી છે દુનિયાબાને બધું જાહેરમાં જ જોઈએ છે મને. તો જાહેરની બંદગી કરો અને રૂહની બંદગી તમે પછી કરજો. તો પછી ક્યારે છે? પછી ક્યારે આવશે? જ્યારે મળી ગયા પછી. તો આપણે ખબર છે, હવે આપણે જાણી ગયા છે ફરમાનની તાલીમાતના મુતાબિક, કુરાનની તાલીમાતના મુતાબિક કે મરવાના બાદ રૂહને 50,000 વર્ષ લાગે છે ખુદાના સાથે એક થવા માટે. જ્યારે કોઈ મોમિન પોતાની જિંદગીમાં પોતાના 100 વર્ષોમાં ઇમામ સાથે એક નથી થઈ જતા, એ લોકોને 50,000 વર્ષ લાગે છે ઇમામના સાથે એક થવામાં. અને મરીને બી પછી, બિલીવ મી, મરીને પછી બી ઇબાદતો કરવાની છે, ઇલ્મ તો હાસિલ કરવાનો છે. ઇલ્મ અને ઇબાદતથી છુટકારો છે જ નહીં. કેમ કે આ બદન જે છે ને એ તો ફાની છે. જે હકીકત છે આપણી એ તો આપણી રૂહ છે. અને રૂહની તરક્કી માટે ઇલ્મ અને ઇબાદત બે આપણે જોઈએ. બે ઓલું શું કહેવાય કિશ્તીને ચલાવવા માટે બે ચપ્પુ હોય, એ બે ચપ્પુ જોઈએ તો જ આપણે જે છે ને એ આગળ વધી શકીએ. એક બી ચપ્પુ નહીં હશે ને તો આપણે જેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ એ વધી નથી શકતા. તો ઇમામ આપણે કહે છે કે તમે હમણાં જાહેરની બંદગી કરો અને પછી જે છે રૂહની બંદગી તમે પછી કરજો, મરવા બાદ કરજો, જ્યારે બદન નથી. જો બદનનું આપણે શું એડવાન્ટેજ છે, ક્વેશ્ચન હોવું જોઈએ ને કે ભાઈ શું ઠીક છે મને કાલે બી ઇબાદત કરી છે તો આજ શું કામ પરેશાન કરું? આજની દુનિયામાં જીવી લઉં ને, જરાક ફન કરી લઉં ને, સૈર સપાટા કરી લઉં અને કાલે ઇબાદત કરશું. તો ફરક શું છે આજમાં ને કાલમાં? ફરક એ છે કે આજે અગર આપણે બંદગી કરીએ ને તો આપણે એકનો 1.25 લાખ બનાવી શકીએ. જો કોઈ બી બિઝનેસમેન માઇન્ડ મેન્ટાલિટી હોય ને તો એ કહે કે મને કેવી રીતે જલ્દી જલ્દી વધારો મુનાફો થાય, એકનો 1.25 લાખ. પણ એ ટાઈમ ઉપર મરી ગયા બાદ એકનો એક મળે. તો જ્યારે આપણે એકનું એક મળે તો જે આપણે કમાઈ ભેગી કરવાની છે ને કેટલો ટાઈમ લાગશે. અને તમે મને પૂછ્યું કે તારા પાસે સુબૂત શું છે, હું તમને તરત સુબૂત આપું. આ ફરમાનથી છે કે ઇમામના ફરમાનના મુતાબિક એક જમાનો એવો હતો કે જ્યારે 8 કલાક ઇબાદત થતી હતી. તો એ લોકોને 8 કલાકની ઇબાદતના દ્વારા એ લોકોને પોતાની રૂહાની તરક્કી મળતી હતી અને ઇમામના સાથે એક થઈ શકતા હતા. આજના ડિફિકલ્ટ જમાનાના અંદર ખાલી 1 કલાક ઇબાદત કરવી છે અને 1 કલાકની ઇબાદત આપણા માટે કાફી છે કે આપણે પોતાને ઇમામના સાથે એક બનાવીએ. કેવી અજીબ વાત છે, 1 કલાક કાફી છે. પણ રિમેમ્બર કે આ જે ઇબાદત છે વગર શનાખની ઇબાદત હશે તો એ એવી આનંદ ફાનંદ તરક્કી નહીં કરશે જે ઇલ્મના સાથે ઇબાદત થઈ હશે, શનાખના સાથે ઇબાદત થઈ હશે. રિમેમ્બર આપણે યાદ રાખવાનું છે મૌલાલીએ શું કીધું કે હું તો એવા ખુદાની ઇબાદત ન કરું જેણે હું એ જોયું ન હોય. તો કોઈ આપણો પાકો ઇસ્માઇલી હશે ને તો એ કહેશે કે ભાઈ મૌલાલી તો પોતે મારો ખુદા છે, મારો ઇમામ શાહ કરીમ જ ખુદા છે, તેને તો હું જોયેલો છે, તો પછી તો મને તો ખબર છે મારો ખુદા કોણ છે, તો હું તો વાસલ જ છું. એમ નથી. કેમ કે જ્યારે આપણે શાહ કરીમને જોઈએ છીએ તો એનું બદન જોઈએ છે. અને આ જે મામલો છે, જે ઇશ્કનો, જે વસાલત, જે વસલ થવાનું છે, જે આપણે તરક્કી કરવાની છે, એની રૂહની મારફત જોઈએ, એની રૂહની ઓળખાણ જોઈએ, રૂહાની તરક્કીના અંદર એને ઓળખવાનું છે. જિસમ તો જે લોકો શું કહેવાય ઇસ્નાશરી છે કે ક્રિશ્ચન છે કે જ્યુસ છે બધા જાણે છે કે આ શાહ કરીમ છે, આ ખાન છે. તો આપણે જાણીએ કે એ લોકો જાણીએ ફરક શું?
આપણામાં એ લોકોમાં ફરક એ છે કે આપણા પાસે જે ઇલ્મ અને ઇસ્મે આઝમ છે એના બાદની જે ઇબાદત થાય એની શનાખતના સાથે પછી જે આપણે મારફત પામીએ એ બહુ ઊંચા લેવલની મારફત છે. એની રૂહની મારફત છે. એના સાથે પછી આપણે એક થઈ જાય. તો આપણે ક્યારે બી ભૂલ ન કરીએ કે જ્યારે બી આપણે ઇસ્મે આઝમ અને ઇબાદતની વાત કરતા હોઈએ છીએ તો એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે ઇલ્મને મૂકી નાખીએ. કેમ કે ઇલ્મથી સમજ પડે છે કે સારા અમલ કેને કહેવાય છે. ઇલ્મથી આપણે ઓળખીએ ઇમામને કે ઇમામની શનાખત શું છે. તો ઇલ્મ વગર ઇબાદત જે છે એ ઇનકમ્પ્લીટ છે. યાદ રાખવાનું છે. ઇસ્મે આઝમની જ્યારે ઇબાદત કરેલી એની વજહથી એની તરક્કીથી એક મોમિનનું દિલ જે છે ઇલ્મ ઉપર આવે છે. એ ઇબાદતની કામયાબી છે કે એનું દિલ ઇલ્મ ઉપર આવે છે. એના અંદર ભાવના ઉઠે છે કે મને જે છે ઇલ્મ હાસિલ કરવાનું છે. અને પછી ઇમામને ઓળખવાની પૂરી કોશિશ કરે છે. તો આ આપણે અંડરલાઈન આપણે પાછળ મગજના અંદર બરાબર યાદ રાખવાનું છે કે આપણે ચૂકી ન જાય આ વાત. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી મોલા ફરમાવે છે અગાઉના વખતમાં કામ ઘણું સખત હતું. 4 કલાક 6 કલાક 8 કલાક બંદગી. અલી અલ્લાહ મદદ ફરમા. આપણે ક્યારે વિચાર કરી શકીએ કે કેવી રીતે આપણા ભાઈ બહેન આપણા મા બાપ માવતર દાદા પરદાદા બધા લોકો કેવી રીતે બેસતા હશે 4 6 8 કલાકની ઇબાદત. પછી મોલા પીર સદદની મિસાલ આપે છે 16 કલાકની ઇબાદત. 16 કલાક કેને કહેવાય છે. એવી રીતે ઇમામ આપણે દાખલા આપે છે કે જો તમે હમણાં જે કામ આપેલું છે ને બહુ આસાન છે. 16 કલાક નથી 4 નથી 8 નથી 6 નથી 2 કલાક છે. અને આજે આપણે 2022માં 1 કલાક છે. તો આપણા માટે આસાની કરેલી છે. જેવી આપણી દુનિયા છે જેવી ડિફિકલ્ટીઝમાં આપણે રહીએ છીએ આપણા માટે આસાની કરેલી છે. અને જ્યારે ઇમામ કહે છે ને આસાન છે તો આપણું યકીન હોવું જોઈએ કે આસાન છે. આપણા પાસે છે ને કોઈ શું કહેવાય ગુંજાઈશ નથી રહેતી કે આપણે કમ્પ્લેન કરીએ કે નહીં બહુ મુશ્કેલ કામ છે. નહીં. માફી. પછી મોલા શું ફરમાવે છે અહીંયા કે કેટલો બધો ઓછો છે. બેશક મોલા ફરમાવે છે ઓછું છે તો ઓછું જ છે. આટલો થોડો કામ પણ કરવામાં નાહિંમત થશો તો તમને નુકસાની છે. આપણે પોતાના અંદરથી બેહિંમતી તો કાઢી નાખવાની છે ને. હિંમત તો કરવાની જ છે. 2 કલાક બંદગી કરવી ઘણી જ આસાન છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે 1 કલાક ઇબાદત છે 1 કલાક મોલા ઇબાદત કરવી મોલા કહે છે કે આસાન છે. ઈમાનદાર છે તેને અમો औलाद તરીકે બોલાવીએ છીએ. હવે આના ઉપર આપણે ધ્યાન ધરવાનું છે. જે લોકો ઈમાનદાર છે જે લોકોનો દિલના અંદર પાક્કો હકીકી ઈમાન છે મોલા એને બોલાવે છે. અને પછી શું કહે છે કે હું રૂહાની औलाद તરીકે બોલાવું છું. આપણે બદનને નથી બોલાવતા. આપણે બદનથી તો આપણે કેટલા અલગ અલગ જગ્યા ઉપર બેઠેલા છીએ. જ્યારે ઇમામ બોલાવે છે તો એ આપણા રૂહાની મા બાપ તરીકે આપણી રૂહને બોલાવે છે. મતલબ શું બદનથી રૂહ નીકળે અને ઇમામના હુઝુરમાં પૂગી જાય. પંખ હોવે તો જે પીર કહે છે ને કે પંખ હોય તો ઉડીને જઈને શાને જઈ મળું. તો એ રીતે ઇમામ ફરમાવે છે કે જ્યારે તમે ઇબાદત ઉપર બેસો છો ત્યારે ઇમામ બી આપણે બોલાવતા હોય છે. કેને આપણી રૂહને બોલાવતા હોય છે કે તમે આવો અને તમે મારાથી મળો. એ ચાહે છે આપણે દીદાર દેવા. એ આપણી વાટ જોવે છે. કેવી આપણી માં હોય દુનિયાબાને આપણે વિચાર કરીએ માં વાટ જોતી હોય તો આપણે તરત ફોન કરીએ ટેક્સ્ટ કરીએ કે માં ભૂગું છું મને થોડું મોડું થઈ ગયું છે ફિકર નહીં કરતી માં હું આવું છું. એવી રીતે ઇમામ બરાબર આપણી વાટ જોવે છે. અને મોલા કહે છે હું તમને બોલાવું છું. શું કહે છે ઈમાનદાર છે તેને અમુ औलाद તરીકે બોલાવી છે. તે જિસ્મની औलाद નહીં હું રૂહની औलाद તરીકે બોલાવી છે. રૂહ છે તે બદન કરતા કેટલી વધારે શક્તિ ધરાવે છે. તો ઇમામ પછી આપણું અટેન્શન દોડાવે છે કે જો રૂહના અંદર ખૂબ શક્તિ છે ખૂબ તાકાત છે. અગર આપણે બરાબર રૂહને રૂહાની ખોરાક ખરાવીએ તો રૂહ જે છે એ બદનથી નીકળીને ઇમામની હુઝુરમાં પૂગી શકે છે. રૂહના અંદર એ તાકાત છે. રૂહ છે તે બદન કરતા વધારે શક્તિ ધરાવે છે. તેવી રીતે રૂહનો પ્યાર અમારો તમારા પર વધારે છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે આપણી રૂહ પર ઇમામને પ્યાર ઘણો વધારે છે. કેમ ન હોય એની औलाद છે એના વહાલા બચ્ચા છે. કોણ
આ જિસમ નહીં, આ બદન નહીં, જે રૂહ, એ રૂહને જોઈને કહેતો હોય છે કે મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ. તો આપણે જે એની ઓલાદ છે એને આપણે આ બદનના અંદર કેદ કરેલો છે અને પૂરી દુનિયાને કામ, દુનિયાની ખ્વાહિશાતના પાછળ આપણે કામ બદનનું લઈએ છીએ અને રૂહની ખોટી, ટાઈમની ખોટી કરીએ છીએ. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે રૂહ બહુ તાકતવર છે અને ઇમામ ચાહે છે, પ્યાર અને મોહબ્બતથી રૂહને બોલાવે છે. તો હવે જે લોકો ઈમાનદાર છે, જે લોકો પાસે ઈમાન છે, જે લોકો પાક્કા છે ઈમાનના અંદર, જે લોકોની ચાહના છે ઇમામના ઉપર, જો ઈમાન વગર મોલાની ચાહના નથી હોઈ શકતો ને, ઇમામનો ઇશ્ક દિલમાં હોય તો જ ઈમાન આવે ને, પાક્કો યકીન આવે ને, ઇલ્મથી યકીન પાક્કો થતો જાય. તો ઇલ્મ અને અમલ અને ઇશ્ક અને આ બધી ચીજો હોય ત્યારે આપણે કહીએ કે આ જો હકીકી મોમિન સાલિક છે, આ ઈમાનદાર છે. એના પર ઇમામની મોહબ્બત ઘણી જ છે અને ઇમામ એના પર ઘણો પ્યાર રાખે છે, એની વાટ જોવે છે અને બોલાવે છે. આવો એવી દયાલુ માં કોઈ મળે આપણે? એવરી નાઇટ એ હોપ કરીને કે આ જાગશે ને મને યાદ કરશે, હું એને બોલાવું છું તો એ મારી કોલને સાંભળશે. આપણે કોઈ ટેલિફોન આવે માનો અને આપણે કોલ મિસ કરી નાખીએ તો આપણે કઈ તરત જ ફોન કરીએ કે માં સોરી તારો ફોન મિસ કરી નાખ્યો. એમાં આપણે બરાબર એવરી નાઇટ કોલ કરતી હોય છે ને રિંગ થતો હોય આપણે ઉપાડીએ નહીં ફોન, તો કેવી દુઃખની વાત છે ને. તો આવા ખ્યાલ આપણે પોતાના મગજમાં ભરવાના છે, કેમ કે એના આવા ખ્યાલથી શું થશે કે આપણું દિલ નરમ થાય, આપણે અહેસાસ થાય, આપણે પશેમાની થાય, શર્મિંદગી થાય અને પછી આપણા દિલ નરમ થાય અને આપણે ખૂબ દુઆ કરીએ, પોતાની નફ્સની છે ને ખૂબ શિકાયત કરી ના સાથે. શિકાયત કેને કરશું? પોતાની માને જ કહેશું ને, જે નફ્સની જે ગુલામી આપણે કરીએ એ નફ્સની શિકાયત કેને કરશું? માને જ કહેશું કે માં તું હિંમત દે, માં તું તાકાત દે, માં તું ઇશ્ક દે. બધું માથી જ માંગશું ને બીજા ક્યાંથી માંગશું? અને માં આટલી દયાળુ છે, જે બચ્ચા માની વાત સાંભળે, જે બચ્ચા માને વાત માને, માની ખિદમત કરે, માં બી તેની વાત સાંભળશે ને. કોઈ બચ્ચો બહુ માની દુઃખ દેતો હોય, માં સાથે નાગરદાઈ કરતો હોય તો માને દિલને દુઃખ થતું હોય, માનું મન ન થતું હોય પછી એ બચ્ચા સાથે કરી જવાનું. તો આ એવી માં છે કે એટલા આંખ આડા કાન કરે છે, આપણા અવગુણને જોતી જ નથી, જરાય દિલમાંથી આવતી. એવી દયાળુ માં કોઈ પાસે નથી, આપણા પાસે છે, આપણા સ્માઈઓ પાસે છે. તો એ દયાળુ માને આપણે યાદ રાખીને એની મીઠાશને, એની મોહબ્બતને, એની નરમીને, એની દયાને આપણે દિલમાં હંમેશા યાદ રાખીએ અને ખૂબ કમ્પ્લેન કરવાની પોતાના નફ્સની કે આ મોલા જો આમ થાય છે, આવી રીતે હું નાગરદાઈ કરું છું, તું હિંમત દે. જ્યારે એવી રીતે ઇમામના સાથે આપણે વાતચીત કરીએ, એવી અરજ વિનંતી કરીએ, શિકાયત કરીએ અને પછી દિલ એક ધ્યાન લગાવીને યાલી યાલી પર લાગી જઈએ તો તરત શું કહે છે આપણો પીર? પીર શું કહે આપણે કે સુરત આકાશે જાય, એવી રીતે ધ્યાન તરત જ એક થઈ જાય, રોકેટના જેમ ઉપર ધ્યાન જાય. તો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ઇમામની રહેમત, ઇમામની દુઆશીસ આપણા સાથે છે. આપણે ખૂબ હિંમત કરીને એના રસ્તા ઉપર ચાલીએ, ઇલ્મ જ્ઞાનના રસ્તા ઉપર ચાલીએ, ઇબાદત કરીએ તો મોલા મુશ્કિલ કુશા આપણા પર રહેમાન છે, રહીમ છે, મુશ્કિલ કુશા છે, બધાની મુશ્કિલ આસાન કરશે. આમીન યા અલ્લાહ. શુક્રન લિલ્લાહ વલહમદુલિલ્લાહ, શુક્રન લિલ્લાહ વલહમદુલિલ્લાહ. તો કોઈ પાસે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કહી શકો છો. યાલી મદદ. મોલાની મદદમાં ભાઈ એક પોઈન્ટ જો ઇમામે ફરમાવ્યું કે આવતા અવતારમાં કરજો, બાકીની બંદગી છોડ દો. તો इसको थोड़ा प्लीज. ઓકે, તો હું એ કીધું કે આ એવી ચીજ છે કે આપણે અટકી જશું, મને અંદાજ હતો કે આપણે અટકી જાય, રાઈટ? તો અવતારના જે માનવ છે ને એ રિન્કાર્નેશન નથી. હવે મારી બેન, અગર તમે રીઇન્કાર્નેશન ઉપર લેક્ચર નથી સાંભળેલા તો તમને હું કહીશ કે રીઇન્કાર્નેશન ઉપર લેક્ચર સાંભળો. પણ ટૂંકાણમાં જે લોકો હિન્દુ લોક છે એ લોકોનું કહેવાનું છે કે જે ગુનાહ કરે ને જિંદગીના અંદર, પછી એ લોકોને કૂતરા બિલ્લી બનીને આવવું પડે, ગધેડા ઘોડા અને જે બી છે બનીને આવવું પડે. જેવા આમાં એવી રીતે એ લોકોનો બીજો જન્મ થાય. આપણે ઇસ્લામમાં આ ચીજને નથી કબૂલ કરતા. કેમ કે આપણે આપણા ખુદાને જાણીએ છીએ એ બહુ જ રહેમાન રહીમ છે.
જ્યારે આપણે એમ કહીને કે ખુદા અગર કોઈ ઇન્સાની જન્મ હતો અને એ બહુ ગુનેગાર, બહુ કોઈ મર્ડરર હોય કે કોઈ બહુ જ ખરાબ માણસ હોય, ચીટર હોય, જેલમાં જિંદગી ગુજારી હોય, એ મરે ને તો પછી કોઈ સાપ કે કીડા બળીને આવે. તો આ તો એવું થયું કે ખુદાજી છે ને એ બદલો લે છે. ખુદાનું નામ બદલો લેવાવાળું નથી. ખુદાજી છે એ રહેમાન અને રહીમ છે. તો આ એક લોજિકલ આન્સર કે આપણે જાણીએ કે ખુદાને જરૂરત નથી કોઈથી બદલો લેવાની. તો બહુ ગલત અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ખુદાના માટે. ખુદાજી મહાનથી મહાન છે. આપણે કહીએ કે આ યુનિવર્સના ઉપર તેના કેટલા 10 યુનિવર્સ એના કરતા બી ઉપર છે. તો આપણે એમ નથી કહી શકતા કે ખુદાજી છે એ એને એના પર બદલો લઈને એને કૂતરા બિલ્લી બનાવીને મોકલશે. નંબર 1 વાત. બીજી લોજિક એ છે કે ખુદાના પાસે શું રૂહનો ખજાનો કંઈક ઓછો છે કે ઇન્સાનની રૂહ જે આલા રૂહ છે, જે એની પોતાની ઓલાદ છે, એ રૂહને લઈને કૂતરા બિલ્લીમાં નાખશે? નહીં. ઇન્સાન જે છે એ અશરફુલ મખલુકાત છે. કેમ કે આપણે એની રૂહના જ હિસ્સા છીએ, આપણે એની ઓલાદ છીએ. એટલે જ કહે છે ઇન્નલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન કે તમે મારાથી આવ્યા છો અને પાછા ફરીને તમે મારા જ પાસે આવશો. તો અહીંયા પછી જે લોકો ગુનેગાર છે દુનિયાના અંદર એ લોકોનું પછી શું થશે? તો એના માટે ઇમામ સુલતાન અહમદ શાહ પોતાના ફરમાનમાં આપેલું છે, સમજાવેલું છે. અને કુરાનના અંદર બી દાખલો છે, આ વર્ષ છે કે જે લોકો પોતાની જિંદગીના અંદર ઇમામના સાથે એક નથી થતા એ લોકોને 50,000 વર્ષનો ટાઈમ લાગે છે. 50,000 વર્ષ. તો હું એક્સપ્લેન કર્યું હમણાં કે કેવી રીતે 50,000 વર્ષનો ટાઈમ લાગે ઇમામના સાથે એક થતા. એ બહુ લાંબો ટાઈમ છે. અને કોઈ બી મોમિન હોય, કોઈ ઇમામનો આશિક હોય, એના માટે આ ચીજ બહુ મુશ્કેલ છે. સજા લાગે ને કે આટલું દૂર ટાઈમ લાગશે, મને આટલું વધારે ટાઈમ લાગશે પોતાની માથી મળવા માટે. તો એક સમજદાર અને હકીકી મોમિન હોય એ પોતાની જિંદગીના અંદર પોતે પોતાનું કામ પૂરું કરી લઈને હયાતીના અંદર જ એ ઇમામ સાથે એક જ થઈ જાય છે. એટલે જ બધા આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે કે ઇલ્મ અને અમલથી સમજીને આપણે પોતાને આગળ વધારીએ. તો અહીંયા જે છે એ રિન્કાર્નેશનની આપણે સમજ નથી લેતા, એ હિન્દુની થિંકિંગ છે. અને ઇસ્લામના અંદર ખુદાની રહેમત જે છે એ બહુ જ મોટી છે. આપણે કેવી રીતે કહીએ છીએ કે રહેમાન અને રહીમ, એ રહેમાન બી છે, રહીમ બી છે, એની રહેમત ખૂબ જ છે. અને ઇમામ સુલતાન અહમદ શાહના ફરમાનને જોઈએ ને આપણે, ક્યાં બીજા દૂર નથી જવું. જ્યારે ઇમામ કહે છે કે જે લોકો યઝીદે ઇમામ હુસૈનને કતલ કર્યા, ઇમામ સુલતાન અહમદ શાહ શું કહે છે કે અમારું ઘર છે એ માફીનું ઘર છે. અમે બધાને માફ કરીએ છીએ, અમે યઝીદને બી માફ કરીએ છીએ. તો યઝીદ જે કેવો ગુનાહ કર્યો હતો, ઇમામ હુસૈન અને એના સાથે જેટલા બચ્ચા હતા, બધા ભાઈઓ બધાને તરસ્યા મારી નાખ્યા. કેટલું તરસ! કેવો ઝાલિમ હોય કોઈ? માફી. તો કેવા ઝુલ્મ કરાઈએ યઝીદે. કહે છે ને કે મને કોઈ સહાબીનું નામ યાદ નથી આવતું, કોણ હતા એ, કે એનાથી છે ને જોવામાં ન આવે, બરદાશ્ત ન થયું કે બચ્ચા પાણીથી તરસે છે તો પોતે જાય છે અને પાણી ભરે છે. તો યઝીદની ફૌજ આવી, યઝીદના હુકમ ઉપર એનો એક પગ કાપી નાખે છે. તો બી પોતાના એક પગથી લંગડી કરતા કરતા એ પાણીનો બુશ્ક ઉપાડેલો અને પોતે જાતા હોય છે. તો બીજો પગ કાપી નાખે છે. હવે બે પગ નથી તો એ હાથથી એને પાણી પકડીને ઘસડીને જાય છે. આપણે કઈ ઇમેજિન કરી શકીએ છીએ આવા પેનને? એક હાથ કાપી નાખે છે તો એ મોઢાથી પકડે છે એ મશને અને એક હાથથી ઘસડીને મટ્ટીથી એ જાતા જાય છે. બીજો હાથ કાપી નાખે છે. હવે કોઈ આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ કે આવો ઝાલિમ માણસ, બે હાથ કાપી નાખ્યા, બે પગ કાપી નાખ્યા, તો બી એ જે સહાબી હતા, ઇમામના જે મુરીદ હતા, એના અંદર એવી ચાહના હતી કે પાણી લઈને બચ્ચાઓને તરસ્યાને પાણી પીરાવે. આવા માણસની કેવી સજા હોવી જોઈએ? પણ શું ઇમામનો ઉસૂલ શું છે? મૌલાનો શું હુકમ છે? માફ કર્યા બધાને. આ ઇમામની રહેમત છે. તો શું આપણે ઇમામ શું માફ નહીં કરે? બિલકુલ બેશક માફ કરશે. પણ જો ક્વેશ્ચન અહીંયા એ છે કે આપણે ઇમામના કેવા બચ્ચા છીએ? નાગડદાઈ કરવા વાળા બચ્ચા છીએ કે આપણે એવા બચ્ચા છીએ કે જે ફરમાન બરદારી કરે?
અને જ્યારે ફરમાન બરદારી આપણે કરીએ તો ઇમામ જે છે એ 1નો 1.25 લાખ દેવાવાળો છે. ફરમાન બરદારી કરતા 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 જેટલું બી થતું હતું કોઈના 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, કંઈક ઓછું રહી ગયું ને એ રહેમાન રહીમ છે એ જોવે છે કે નિયત સાચી હતી, ભાવના સાચી હતી, મહેનત સાચી હતી, પણ ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ, કોઈ કચાશ રહી ગઈ, એ રહેમાન રહીમ પૂરો કરી નાખે છે. આ જે ઘર છે એ રહેમતનો ઘર છે. તો અહીંયા જે છે જે હિન્દુ લોકોની સોચ છે એ ગલત છે. તો આપણે બિંગ ઇસ્માઇલી, મુસ્લિમ ઇસ્માઇલી, આપણે રીઇન્કાર્નેશન પર બિલીવ નથી કરતા. રિમેમ્બર જ્યારે ઇમામ આ ફરમાન કરતા હતા તો સામે જે જમાત બેઠેલી હતી, ઇન્ડિયન જમાત હતી, એ લોકો હિન્દુથી ઇસ્માઇલી બનાયા હતા. તો ઇમામે લેંગ્વેજમાં ઘણી ચીજો એવી વાપરી છે, આપણા પીરોએ વાપરી છે સમજાવવા માટે કે અક્કલ દઈને એ લોકોને આગળ વધારી દે. કેમ કે એ લોકો જે લેંગ્વેજ જે એક્ઝામ્પલ સમજતા હતા, કેમ કે ઇમામ ડરાવે છે આના અંદર. આજના જમાનામાં હાજીમાં બિલકુલ ડરાવતા નથી. કેમ કે જમાત બહુ ભણી લખેલી છે, જમાતને ડરાવશે તો જમાત ભાગી જશે કે નહીં ભાઈ આ તો બહુ ડરાવે છે, આ ટાઈમ નથી ડરાવવાનો. હા, આ 1908 નું ફરમાન છે, ઇમામ ડરાવતા હતા અને જેવી રીતે જમાત સામે બેઠી હતી એવી રીતે એવી મિસાલ દઈને સમજાવતા હતા. તો આજ અગર આપણે એવી વાત કરીએ કે કોઈ દુનિયાના અંદર અગર ગુનેગાર મરી જાય અને એ પાછા જે છે એ કૂતરા બિલીમાં આવે તો એ મૂર્ખાઈ છે, નાદાની છે, ઇલ્મની કમી છે. તો મને ઉમ્મીદ છે કે આપણે આ વાતને સમજી ગયા હશો. જી ઇઝત, I can surely share with you. Ma, if you can text me individually, I will share with you immediately. Okay? જી, બીજો કોઈ સવાલ, બીજું કોઈ કોમેન્ટ? ગુજાર, તમે હેલો, બરાબર યાલી સમજમાં મદદ આવ્યું? નિયામતભાઈ, જી માં. હું અમિતાભાઈ બોલું છું. જી જી. હા, તો મતલબ તમે આ સમજાવ્યું, બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું છે, મજા આવી ગઈ. પણ પછી જે ગુના કર્યા છે તો એનો મકસદ 50,000 વર્ષનું તમે કીધું, તો જેમ પગથિયે પગથિયે તમારો રૂ આગળ વધશે તો ભલે દુનિયામાં નહીં આવીએ પણ આપણો રૂ તો આસમાન ઉપર પગથિયે પગથિયે વધવાની હિસાબે પછવાડે વાળા જયારે આપણી ક્રિયાઓ કરશે એ પ્રમાણે માન 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 કરીને એટલું ભરશું એવું થશે ને? હા, પણ એક ચીજ ખાલી ઠીક કરું, તમારી વાત બિલકુલ સહી છે, એક ચીજ ગડબડ છે. એ છે કે તમને ખબર છે કે માં પૂગવા બાદ બી રૂહના મકામ ઉપર બી ઇલ્મ લેવો પડશે. ઇલ્મથી છુટકારો નથી, ઇલ્મથી છુટકારો નથી, ઇલ્મ માં બી લેવાનું છે અને કુરાનની અંદર બરાબર દીધેલું છે કે અચ્છા, માં ઉપર બી એક મિનિટ, ઉપર બી ઇલ્મ મળશે આપણને? અચ્છા અચ્છા અચ્છા, એ નથી ખબર મને. પડશે. હા, લેવું પડશે. કેમ? આગળ આપણે દુનિયામાં નહીં લીધું હશે ને, જો હા હા એના સાથે એક થવા માટે જ્યારે આપણે રૂહથી જુદા થઈને આવ્યા ને, એના હા સાથે એક થવા માટે એક જ કન્ડિશન છે, એની મારિફત. હા હા હા. જ્યારે આપણે એની મારિફત નથી પામતા, આપણે એક નથી થઈ શકતા. તો અગર આપણે આપણા પાસે ચોઈસ શું છે કે આ 100 વર્ષની જિંદગીમાં એની મારફતને પૂગી જાય ઇલ્મથી મદદ લઈને, કેમ કે ઇલ્મ મદદ કરે, અને પૂગી ગયા તો આપણે કામ પટાવી લીધું, એના સાથે એક થઈ ગયા. નો કર્યું તો મરવા બાદ 50,000 વર્ષ લાગશે, ઇલ્મની ક્લાસીસમાં આમ જ આપણે બેસશું અને ઇલ્મ લેતા હશું, અને એ વખતે ઇલ્મથી શનાખ્ત કરીને પછી એના સાથે એક થશું. તો ઇલ્મ તો લેવાનું છે, ઇલ્મથી છુટકારો છે જ નહીં. તો જે લોકો આ દુનિયાના અંદર સુસ્તી કરે, જો હું કહું છું સુસ્તી સખત છે, માણસો બિઝી બી હોય પણ ટાઈમ આપણે પ્રાયોરિટી સેટ કરવાની, રાઈટ, કે શું જરૂરી છે અને શું જરૂરી નથી, એક ચીજ. બીજી ચીજ, કોઈ મને એમ કહે કે લેંગ્વેજ નથી આવડતી, તો હું તમારી જ મિસાલ લઉં, તમને ઇંગ્લિશ નથી આવડતી પણ તમે બધાય બરાબર સેશન અટેન્ડ કરો છો અને તમારી નિયત એ હોય છે કે હું સાંભળું, મોલા મને સમજાવશે, અને તમે મોલા સમજાવે છે, ઠીક છે ને? થઈ જાય છે. તો કહેવાનો મકસદ એ છે કે કોઈ લિમિટેશન નથી. એના પાસે ભાવના છે, ચાહના છે, એના માટે કોઈ ઉંમર હોય કે લેંગ્વેજ હોય, કોઈ લિમિટેશન નથી. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. તો લાઈક આપણા બુઝુર્ગ લોકો જે પાસ્ડ આઉટ થઈ ગયા, ગુજરી ગયા છે, તો એ લોકોને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી ન મળી, રાઈટ? તો એ લોકો ભોળે મને સેવતા હતા, તો વોટ અબાઉટ ધેમ? They are taking ilm, they are sitting in the knowledge classes. So असल में वासल नहीं हुए रहते अभी तक वो लोग. How can I know, Munira? How can I know? Because of ilm, like you said, ilm is necessary, na? तो इस वजह से Ilm is that's what. necessary. Yes, yes, ilm is necessary. Remember,
કે જે જૂની જમાતના માણસો હતા એ લોકો પાસે દુનિયાનો બી તાલીમ નહોતી, રાઈટ? દુનિયાની બી તાલીમ નહોતી, તો ઇમામે એ લોકો માટે અલગ તરીકેથી ઇંતજામ કરેલો હતો. આપણે આ જમાનાના અંદર બેઠેલા છીએ જ્યાં દુનિયાની તાલીમ આપણે ખૂબ દઈ દીધી છે, અને ઇમામે દુનિયાની તાલીમ એટલે જ દીધી કે આપણે આ દીનની તાલીમ હાસિલ કરી. ઇમામે બહુ હાસિલ, ઇમામે ખુલ્લા રીતે ફરમાનોમાં કીધેલું છે, રાઈટ? તો કહેવાનો મકસદ એ છે કે આપણે આ વાત સમજી જઈએ કે આપણા માટે આ છુટકારો નથી, કે આપણે ઇલ્મનો લઈએ અને એક થાય એમ થવાનું નથી. ઇલ્મ વગર છુટકારો નથી. તો અહીંયા પાછું એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, યુ વેલકમ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કરવામાં આવેલો છે, અને આપણે આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કરશું કેમ કે આપણે ફરમાન બી વાંચવાના છે. તો અહીંયા મારી બેન છે કે ભાઈ છે કહે છે કે ખુદા અગર રહેમાન અને રહીમ છે તો ગિનાનોના અંદર બહુ ડરાવની વાતો કેમ લખેલી છે કે ગુનાહગારોને મારવામાં આવશે અને કોળા લાગવામાં આવશે? તો આવી વાતો તો ગિનાનમાં બી છે મારી બેન કે ભાઈ, ગિનાનમાં બી છે અને કુરાનમાં બી છે અને ફરમાનમાં બી છે. મોલા શું કહે છે ત્યાં શું કહે છે મોલા, માથામાં ગુરંજ મારવામાં આવશે, આતશનો ગુરંજ માથામાં મારવામાં આવશે. તો કહેવાનો મકસદ છે કે આવી વાતો તમને બધી જગ્યા મળશે. કુરાનના અંદર મળશે, ગિનાનના અંદર મળશે અને ફરમાનના અંદર મળશે. તો તમે ગિનાન વાંચેલા છે, ગિનાનની સ્ટડી કરેલી છે તો મુબારકબાદ. પણ આ ચીજ જે છે કોમન છે. એજ્યુકેશન જે ટીચિંગ છે ને એ એના અંદર આ ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ છે કે ડરાવવામાં આવે છે. શું કામ ડરાવવામાં આવે છે? આપણે મિસાલ લઈએ દુનિયા અંદર બચ્ચાઓની, કે આપણા બચ્ચા નાના હોય અને આપણી કંઈક વાત ન માનતા હોય તો આપણે એને ડરાવીએ, બચ્ચાઓને ડરાવીએ, રાઈટ? કે બેટા તો આમ કરીશ ને તો આવું થઈ જશે. બચ્ચાને ડરાવતા હોય આપણે. તો એનો મકસદ શું કામ? કે આપણે બહુ ખરાબ મા બાપ છીએ એટલે ડરાવીએ છીએ બચ્ચાઓને? આપણે બચ્ચાઓ પર પ્યાર નથી આવતું કે આપણે ડરાવીએ છીએ? નહીં, મા બાપને ખબર હોય છે કે અગર આ ગલત કદમ બચ્ચો ઉપાડશે તો એ તકલીફમાં આવશે. મા બાપને એ મોહબ્બત હોય છે ઓલાદ ઉપર, એને બચાવવા માટે, એને તકલીફથી બચાવવા માટે એ એવી ડરાવની મિસાલો આપતા હોય. તો આ જે છે ઇમામની આપણા માટે મોહબ્બત છે, આપણા પીરોની આપણા માટે મોહબ્બત છે કે આપણે ડરાવીને સમજાવવામાં આવે છે. કુરાનના અંદર પૈગંબરના ઇમામના 2 ટાઇટલ્સ દેવામાં આવ્યા છે, અને એ છે નઝીરન અને બશીરન. નઝીરન મતલબ ડરાવવા વાળો, બશીરન મતલબ બશારત દેવા વાળો, ગ્લેડ ટાઇડિંગ્સ, સારી ન્યૂઝ, ગુડ ન્યૂઝ દેવા વાળો, ગ્લેડ ટાઇડિંગ્સ દેવા વાળો. આ 2 રોલ જે છે એ પૈગંબરના અને ઇમામના પીરના હોય છે. આ રોલ હોય છે કેમ કે જમાતમાં અમુક માણસો ડરીને વાત માનશે, અમુક માણસો સમજીને વાત માનશે. આજની દુનિયાના અંદર, આ ટાઈમના અંદર, 2022ના અંદર બહુ જ ઓછા અડલ્ટ હશે જેને આપણે ડરાવશું ને કે જાઓ જાઓ પોતાના ઘરે જ આવી વાતો કરું છું, ડરાવું છું. કેમ કે આ જમાનો ડરવાનો નથી. તમે મને લોજિકલી સમજાવો કે આ હું શું કામ કરું, તમે મને બરાબર સમજાવશો પછી હું બરાબર કરીશ. આ જમાનો જે છે ને એ ડરાવવા વાળો જમાનો નથી, લોજિકનો જમાનો છે. તો એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આજના જમાનાની વાત કરીએ. આપણે ફરમાન વાંચીએ છીએ, જૂના ફરમાન છે, પણ એના અંદર જે ચીજો આજની લાગતી વળગતી છે એના હિસાબે આપણે સમજીએ છીએ. જ્યારે આપણે ડરાવની વાતો વાંચીએ તો એવું નથી કે આપણે એકબીજાને ડરાવી રહ્યા છે, એવી મકસદ નથી. મકસદ શું છે કે આપણે બેહોશીમાં ન રહીએ, સુજાગ થઈ જઈએ અને જાગીને આપણે જે છે ને એ જે ઇમામની ફરમાન બરદારી છે આપણે કરીએ, આપણે નાગડદાઈ ન કરીએ. તો ઉમ્મીદ છે કે આપણે આ વાતને સમજી જશું કે જે ડરાવવા વાળી વાતો કરેલી છે કુરાનના અંદર કે ગિનાનના અંદર કે ફરમાનના અંદર, હકીકતના અંદર એ આપણા ખુદાની, આપણા ઇમામની, આપણા પીરની આપણા ઉપર મોહબ્બત છે. કે જો ડરાવની મેં વાત માની જાય ને તો શુકર, વાત તો માની ગયા, ફરમાન બરદાર તો થઈ ગયા. એ લોકોની આપણા પર મોહબ્બત છે. કેમ કે જ્યારે બચ્ચા ઢીઠ હોય ને તો એને ડરાવવામાં આવે, મારવામાં આવે. બચ્ચા ઢીઠ હોય, બચ્ચા શું બચપણમાં આપણે નથી કરતા? તો એવી રીતે બચ્ચાઓને જેમ સમજાવવામાં આવે. પણ આજની જે દુનિયા છે, એજ્યુકેટેડ દુનિયા છે, એજ્યુકેટેડ જમાત છે, અડલ્ટ, આપણે બધા અડલ્ટ છીએ, બચ્ચાઓની આ ક્લાસ નથી, મોટાઓની ક્લાસ છે. તો જ્યારે આપણે અડલ્ટની વાત કરતા હોઈએ તો આપણે શું કહીએ કે જો આ કરશો ને તો આ તરક્કી છે. તમે જો એક એક્ઝામ્પલ આપો કે તમે ડ્રાઇવિંગ કરવા ચાહો છો તો તમે ડ્રાઇવર્સ લાયસન્સનો જે એક્ઝામ છે પાસ કરશો ને તો તમે પોતા ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ડ્રાઈવ કરી શકો છો.
અગર તમે ડરતા રહેશો ને તમે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટની જે તૈયારી છે, જે બહાદુરી, જે હિંમત જોઈએ એ તમે નહીં કરશો તો તમે ડ્રાઇવ નહીં કરી શકો. આખી જિંદગી તમે મોહતાજ બનીને રહેવું પડશે. તો હવે અડલ્ટને જેવા કોન્સિક્વન્સ જોઈએ ને એવી હિંમત કરશે. લોજિકલી કોન્સિક્વન્સીસ બતાવી દીધા. તો એટલે બહુ ફરક થઈ જાય છે કે આપણે જ્યારે આ જમાનાની વાત કરતા હોઈએ છીએ. લોજિકલી આપણે સમજાવી દઈએ કે જો આ છે તો આ થશે, આમ કરશો તો આમ થશે. તો મારું ઉમ્મીદ છે કે આ વાત તમને સમજમાં આવી ગઈ હશે. તો હવે આપણે રોકીએ અને પછી આપણે ફરમાન વાંચીએ. ઠીક છે? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Yali Madad. Once again, we have gathered here to continue with our Farman reading intention, and today is day 26th. Bismillahirrahmanirrahim. Let us recite the Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Eglimo, 11th July 2007. Homage ceremony on the occasion of the inauguration of the commemoration of the Golden Jubilee. My beloved family, my beloved leaders of the Jamaat, this is a very special day for my family, for the leaders of the Jamaat, and for the Jamaat worldwide. And I would like to begin this Farman by conveying to my Jamaat worldwide my warmest, my most affectionate, and my best loving blessings. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. I would like to thank Azim for his address and for the pledges that he made on behalf of the leaders, and you, the leaders, have made on behalf of the Jamaat worldwide, and to say that this is also a time of remembrance of my late grandfather, my father, my uncle, Begum Ome Habiba, and my mother. It is a time of remembrance of leadership of the Jamaat, leadership during the past 50 years, Murids who have given their time, their knowledge, their effort to support the Jamaat, to support the Imamat. These leaders during the 50 years and the Jamaat in its entirety have remained united in the tariqah of the Shia Ismaili Islam, and during these 50 years, leaders and others have come forward to give advice, recommendations to the Imam of the time in order to assist him to make decisions during the past 50 years. 50 years which I wish to recall briefly to you. There is, of course, a temptation to speak of the past, and while I will do some of that, let me emphasize at the outset that most of my thoughts on this Golden Jubilee occasion will go to the future, for I know that it is on the future that your thoughts, your aspirations, and your concerns will focus. But first, it might be useful to think back on how much our world has changed over these past 50 years. In 1957, much of Asia was considered hopelessly condemned to poverty, to food insufficiency, and political instability. Some countries had just been granted independence, others were fighting for independence, and many others still locked in colonial status. Sub-Saharan Africa was essentially under some form of colonial power, and relatively little was yet being said about independence for their future. Many of the independent states of today in Central Asia, South Asia, Africa, Eastern Europe did not even exist. This was the world condition in which the Jamaat was living in 1957. On the global scene, the overriding fact was that the Cold War, which conditioned international decisions with visions of global hegemony motivating the principal actors on both sides. Nuclear power and space sciences were at their dawn and were largely driven by ever-present threat of Cold War conflict. This knowledge was not at that time being developed in the service of humanity.
economic debate took place in the context of capitalism versus communist socialism. Dogmatism in various forms was the intellectual prison of the time, while pragmatism was more often associated with opportunism than good sense. Fear and fear of poverty, dominated the psyche of the vast majority of the peoples of the world, and our Jamaat was living at that time in this context. The Jamaat itself was also very different from what it is today. It lived under numerous different regimes, and there was little contact between my urban and my rural murids. There was effectively no Jamaat at all in the industrialized world. Most of our institutions in that era were born from local initiatives in Africa and in Asia and served nearly exclusively the needs of the Jamaat. The leaders were men and women whose honorary service was a continuum of the magnificent, timeless tradition of service to the Imam of the time and to the Jamaat. But I was 20, and they were of my grandfather's generation. In the confusing world of that time, my omnipresent concern was for clear and wise direction for the development of the Jamaat. The Imamat's thoughts and advice were sought on a vast spectrum of issues, but often the most basic information about the Jamaat's presence in various areas of the world and its social and economic institutions was not available, as such information had never been centralized. Through 50 years of time and effort, much has changed. The Jamaat and the Imamate today live and work in new contexts where there is much greater clarity and much greater confidence with which to face the future. To this end, thousands of murids, some of whom are here today, and your presence brings me immense happiness, have given generously of their time and their knowledge, and I convey to them, past leaders, present leaders, my warmest blessings for this remarkable service. Kanavadan. Amongst the most important accomplishments of this period is the fact that the great geographic and linguistic diversity of the Jamaat is now known and understood and valued. All the Jamaats worldwide, except for a small minority, are now in direct contact with the Imam and the Imamate institutions. The Imamate and the Jamaat worldwide, through their constitutional bodies, are able to serve the Jamaat in a well-organized context. Where there is not yet possible because the absence of Jamaati constitutional bodies, the issue is known and is being addressed. And it must be an additional source of pride to the Jamaat that, in more and more countries, the constitutional bodies which serve the Jamaat are also being called upon to serve others. It has long been clear that the Jamaat cannot improve its quality of life independently of the national context in which it is living. This fundamental truth has caused me to encourage our Jamaati civil society institutions to extend their own agendas in social and in economic development to serve the wider communities in which the Jamaat lives. Indeed, we have encouraged some of our institutions and programs to seek a national, countrywide impact, or a regional impact, or even an international impact. It is here that I consider the role of the Aga Khan Development Network to be important. In deciding to let this network come into place, a number of considerations, a number of basic principles have to be taken into account, and I wish to share with you today my thoughts on these issues. First, any area of activity has to benefit the Jamaat immediately or in the readily foreseeable future. If we had existing institutions already in place,
Any new initiative has to complement them. Such activities have to have a recognizable, beneficial national impact, or one for the region geographically or for the Ummah. The sum of any new activities has to contribute to a meaningful strengthening of civil society, for it is clear that in our times and in many countries it is the health of civil society which can compensate for government underperformance. The network has to aim at social as well as economic objectives, bringing positive support to both the social and economic components of the national development process. We have to give care to rural as well as urban concerns, improving the quality of life for the rural Jamaats as well for urban ones. Any new initiatives have to bring new knowledge or new standards that are unlikely to come from other sources. Dramatic improvements in fields like education or medicine are essential to many countries, particularly in Africa, where the standards in numerous fields are nowhere near where they should be. In our globalized world, the best standards in any one place will quickly become the globe standards, and societies which cannot meet these standards will be left behind to face decades of marginalization. It is against this background that my Jamaat will best understand what our network is trying to do, including institutions such as the Aga Khan University and the University of Central Asia, the New Academies program, the initiatives of the Aga Khan Trust for Culture, those of the Aga Khan Fund for Economic Development, the Aga Khan Foundation, the Aga Khan Agency for Microfinance and Focus. It would have to be optimistic in 1957, perhaps even adventurous, to expect that many developing countries of Africa and Asia could one day become countries of opportunity for our world's peoples, including the Jamaat. But this is precisely the objective that I have been pursuing during the past 50 years, that these parts of the world, that these countries should become areas of opportunity. Progress is likely to continue to be uneven, as it has been in the past. However, any global community that has control of quality education at all levels, which has control and therefore access to economic resources designed to serve all, from the very poor to the very wealthy, that has access to quality healthcare, and all this in areas of the world where civil society is being sustained and where pluralism is defended, is a community that can perhaps look to the future with hope. And this is my aspiration for my Jamaat around the world. The AKDN building blocks are essential to the future of the Jamaat worldwide, but they need to be further strengthened to be able to fulfill their purpose more permanently and at higher levels of quality. Thus, during the years ahead, I look forward eagerly to the Aga Khan University's launching of its College of Arts and Sciences, its graduate schools, its partnerships with other institutions of higher learning, drawing from the best and assisting others, particularly in the Ummah and other countries, to achieve their own goals. I look forward to the academies and their program of offering the highest level of school education in numerous areas of Asia and Africa, and perhaps even in the industrialized world, helping the best young minds to prepare themselves for leadership roles in a global future, where new language capacities and direct personal knowledge of various societies will be essential. As the Academy's program grows, in turn, it will surely impact the quality of students applying to the world's top universities, including the Aga Khan University and the University of Central Asia. Where our academies are built, but we already have existing schools,
Some of these schools can be repositioned to concentrate in specific areas of knowledge, such as science and technology or the humanities. Again, institutions that prepare our youth for the future. I look forward to the University of Central Asia enhancing its continuing education programs for high mountain societies, having an immediate impact on their quality of life, while the campuses in Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan are being built. In due course, this international university hopes to become a leading institution of higher education for mountain peoples, many of whom are from the Jamaat. I also look forward to the Aga Khan Trust for Culture continuing to serve the cultures of the Islamic world, placing them, as they should be, at the center of human artistic endeavor, while also improving our physical environment and helping the ultra-poor who live in historic cities to elevate themselves out of their desperate status. Think of the cultural assets in Central Asia and what they could do for our Jamaat when they become productive entities in these environments. I look forward to the Aga Khan Foundation expanding its activities in support of rural populations who are the majority of our Jamaat, and more generally of the populations of Africa and Asia. The foundation will accelerate its commitments to the construction of civil society. I look forward to the Aga Khan Fund for Economic Development broadening even further its contribution to economic progress in post-conflict situations such as Tajikistan and Afghanistan, and Mozambique and Uganda, and in newly liberalized economies in critical fields such as infrastructure, communications, and financial services. Also, in the economic realm, I look forward to the growth of the Aga Khan Agency for Microfinance as it concentrates its resources in serving more and more people who are too poor to access commercial credit and focusing greater coverage of the Jamaat in many countries. I look forward to Focus enhancing its preparedness and capacities to anticipate and respond to both natural disasters and to man-made crises, where loss of life and assets is at an unacceptable level. Our Jamaat lives in areas of high natural risk. We know that. We cannot tolerate that this risk not be addressed in the decades ahead. Thus, I hope that the Golden Jubilee will enable these institutions and activities to strengthen and consolidate themselves, thereby assisting the shift of numerous countries to move to become countries of opportunity. This process needs to be applied to countries not only where the Jamaat resides today, but where the Jamaat might reside tomorrow. I seek to create areas of opportunity for the Jamaat in the largest number of countries worldwide where there is a probability that the Jamaat might want to reside. But let me be clear, all these AKDN institutions and every one of their programs and initiatives are dependent on the personnel and intellectual quality of the men and women who serve them. Parts of the Ummah are concerned about the relationship between Muslims and the contemporary knowledge society, which is now principally rooted in the West. It is my deepest conviction, that we must make that knowledge society our own, in keeping with the Alit tradition towards the intellect, but always doing so within the ethics of our faith. Thus, I have sought from my Jamaat your Nazrana of time and knowledge. If our institutions in the AKDN can consolidate themselves in the years ahead, they will make substantial direct and indirect contributions to the quality of life of the Jamaat in many countries. Our agencies will assist
in building national civil society in many states and regions, which in turn will underwrite the development processes of these countries and protect these processes from being exclusively dependent on government action for their progress. I do not think the system of AKDN agencies will need to add many new entities in the future to have the network become more effective. It will suffice to consolidate and expand what already exists. However, there are areas where particular emphasis must now occur. The first is better government. In many countries of Asia and Africa, democracy is young and still relatively ineffective in support of modern development activities. While a strong civil society can and does help to counterbalance such ineffectiveness, the processes of democratic government must also receive more attention and support. We must do more to understand the causes of failing democracy and to find new remedies, particularly in the fields of education and communication. If people do not understand the opportunities and choices that they have to make in the forms of government they want, they cannot take rational decisions, and therefore we have to educate our youth and the youth of others to learn about modern forms of government. The protocols that the Imamate and the AKDN have signed with various governments and international organizations may give us new opportunities to share new thoughts about various forms of democracy and civil society self-determination. A second area where I will seek to create a greater support for members of the Jamaat is for the aged. Lifespan is elongating, but at the same time, working life is shortening. Family bonds are being loosened and sometimes even broken by the forces of modern life. The result is that many older Murids are facing unhappy and often lonely years ahead. We must find ways to address this problem. Finally, a third area of great emphasis which we have to respond to is the plight of the ultra-poor. The liberalization of many economies is creating new opportunities for those who can respond, but there are those who do not have that potential and who are thus becoming poor and poor. We cannot leave them in this state, and we must find means to help, even if any permanent improvement in the quality of life of these Murids and their families may take several generations to achieve. In a world where quality of life is increasingly measured in material terms, there is risk that the essential value system in Islam will be eroded or even threatened with disappearance. Political situations with a theological overlay are also causing disaffection or antagonism between communities of the same faith, and even more so amongst different faiths. At the center of this turbulence is Islam. We cannot let this continue. On the other hand, the sheer scale of the problem, added to its complexity, make it an issue which the Ummah in its entirety can better address, rather than individual schools of interpretation within it. It will be essential that while respecting their individual identities, various tariqas within Islam should collaborate to articulate the common social and moral principles of our Islamic value system. For example, free market economies permeate enterprise by nations and people. But does that not in turn generate greed, intolerant ambition, and materialism? Islam is a faith of tolerance
generosity, and spirituality? Are certain societies indulging in excesses of freedom such that freedom risks becoming license? Should individuals and families not have the right to dignity and therefore the right to privacy? Where we can build bridges with other tariqas around a common Muslim cosmopolitan ethos, we should make this endeavor. Since 1957, numerous profound changes have occurred in the countries where the Jamaat lives, and it is now evident that in some, such as Afghanistan and Tajikistan, the Jamaat does not have the Jamaat Khanas that it requires. This must now be addressed. A similar situation also arose when the Jamaat began establishing itself in Europe and in North America, but I believe good progress has now been achieved. The years since 1957 have also illustrated strongly how our history and our traditions are spread among a very large number of Jamaats around the world who speak different languages, whose religious practices and cultural traditions have evolved over time, and who are coming together more often than ever before. And as I look at my leaders, I see represented here the diversity of the global Jamaat. Thus, the roots of the practice of the Tariqah are manifesting themselves from various parts of the world in various forms and languages. There should be no surprise that certain traditions have developed in one part of the world and not in others, nor should the past be delegitimized. This requires that the Imam should give direction to the practice of the Tariqah in a manner whereby the various Jamaats understand that they all relate to the authority of the Imam of the time and from whom they will find the centrality for their practices. Much work has been done, in particular by the Institute of Ismaili Studies, to research our diverse traditions in literature, folklore, and religious practices. My Jamaats around the world have strong sentiments on these matters. Careful analysis has been made of the theological and historical authenticity of our pluralistic heritage. The same careful inquiry is being applied to the wide body of tafsir around across the Ummah and across time in order to achieve a thorough comprehension of the multiple schools of interpretation of the Holy Quran, including those of Fatimid times. When these endeavors will have been completed to my satisfaction, I will make available to the Jamaat worldwide my thoughts and reflections in regard to the future practice of the Shia Ismaili Tariqah of Islam. I am looking forward in particular to the time when our secondary curriculum will have been completed and will be taught by professionally trained teachers. Observe around you what has happened in many parts of the world where teachers are dealing in matters of faith where they are not educated properly to do so. Today, I place my hand on the shoulder of every murid around the world to convey to each one of you individually my warmest and my most affectionate, paternal, maternal, loving blessings. I pray for the strength of the faith of every murid. I pray for the eternal peace and rest of the souls of all my Rouhani spiritual children. I pray that you may be protected from worldly problems and for your mushkil asan. I pray that you may have unity in your families and good health. And I pray that you may live in peace and with spiritual enlightenment
to guide you. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. Farman upon departure. My beloved family, my beloved spiritual children, your Jamaat leaders have just presented a magnificent Nazrana, and I convey to my Jamaat worldwide my immense and deep gratitude for this generosity. I think you should know that we have in the order of 500 man-years of voluntary service. Any community in any part of the world which will come forward with that generosity of time and knowledge is a community that I believe can look to the future with great confidence, with great hope. I express to every murid who has offered to serve the Jamaat and the Imam of the time with time and knowledge and material support my deepest and most affectionate blessings. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Shukranillah walhamdulillah. Ya Ali Madad. Yali Madad, Ya Ali Madad, Yali Madad. Ya Ali Madad, Oh, subhanallah, beautiful readings. Thank you. Yali Madad, Yali Madad. Ya Ali Madad. Madad badaine. Yali Madad Ma, Yali Madad. Yali Madad, may Mullah bless you. Yali Madad Nimet Seba. Yali Madad Ziyad, Yali Madad. Yalim de Baba. Yali Madad, Yali Madad.